Hello, good afternoon, students. This is K. Janardhan Rao, mathematics lecturer. Today we are going to discuss locus chapter. So this is a important topic in mathematics 1B paper in both AP and Telangana. Now, what is meant by locus? First of all, what is meant by locus? Let us see the definition of locus first. So simply locus is nothing but a set of points which satisfies a given condition, given geometrical condition. So now coming to introduction. Locus is the set of all points and only those points satisfying the given set of consistent geometrical conditions. So consistent means there exists at least one point which satisfies the given set of given geometrical conditions. Then there exists locus. Otherwise, if there is no point which satisfies the given conditions, then locus does not exist. So that's why, so locus means set of all points satisfying the given set of consistent geometrical conditions. So a geometrical condition is said to be consistent if there exists at least one point satisfying the given condition. So that is the consistent geometrical condition means there exists at least one point satisfying the given condition. So from the above definitions of locus, it follows that so every point that satisfies the given condition must lie on the locus. So every point that satisfies the given condition must lie on the locus or must lie in the locus. And every point in the locus or on the locus satisfies the given geometrical condition. So that is the definition, that is the meaning of definition of locus. Ante సో ఒక ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేటువంటి ప్రతి పాయింట్ కూడా లోకస్ లో ఉంటుంది. అలాగే లోకస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా ఇవి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్స్. అంటే సాటిస్ఫై చేసే కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే పాయింట్స్ అన్ని లోకస్ లో ఉంటాయి. అలాగే లోకస్ లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అది దట్ ఈస్ ద locus. Let us see one example. First one, the set of points which are equidistant from two fixed points A and B is a locus called perpendicular bisector of line segment joining A and B. అంటే A, B two points నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉండేటువంటి పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఏమవుతుందంటే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ A and B. So let us see diagram. So let be A and B be 2 points in a plane. Now first of all, what is the point on this line which is equidistant from A and B? Is that is midpoint of AB. సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆ లైన్ మీద ఉంటూ ఏబిల నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉండే పాయింట్ అంటే దట్ ఈస్ మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. సో లెట్ ఇట్ బి ద పాయింట్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్స్ నుంచి ఏబిల నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉండే పాయింట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో అప్పుడు ఈ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ మీద ఉంటుంది. అంటే లోకస్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అవుతుంది. సో లెట్ us see how the locus is formed. The first point again equidistant from A and B. Next second point equidistant from A and B. Third point, fourth point, fifth point, so on so on. So there are so many points which are equidistant from the given 2 points A and B. So there are infinitely many points which are equidistant from A and B. Then join all the points, we get a straight line. So that straight line is called perpendicular bisector of the line segment joining A and B.
సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. సో ఈక్విడిస్టెంట్ ఏ బి నుంచి కూడా ఇవన్నీ కూడా ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉన్నటువంటి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ యొక్క లోకసే మనకి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ ఆఫ్ ఏబి బార్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ this is a required locus, and also that is called a perpendicular bisector of the line segment joining A and B. Another example, the set of points which are at a constant distance k from a fixed point C is also a locus called circle having center C and radius k అవుతుంది. చూడండి, set of points which are at a constant distance k from a fixed point C. సో C ఫిక్స్డ్ గా ఉంచండి, C పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ C అనే పాయింట్ నుంచి k యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉండేటువంటి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ తీసుకోండి, అంటే మార్క్ చేయండి ఒకసారి. సో అప్పుడు ఆ k డిస్టెన్స్ తీసుకొని పాయింట్ మార్క్ చేసుకుంటే ఆ డిస్టెన్స్ లో ఉండేటువంటి పాయింట్స్ అన్నిటినీ మనం జాయిన్ చేసుకున్నట్లయితే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కిల్. అందులో ఈ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ ఏమని పిలుస్తామంటే మనం రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటాము. ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ సిని సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటాం. అది ఆ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ ని రేడియస్, సెంటర్, ఫిక్స్డ్ పాయింట్ సి ఈజ్ కాల్డ్ సెంటర్. రైట్, నౌ లెట్ us see some problems. Set of points which are at a constant distance k from a fixed point C is a locus called circle having center C and radius k. The fixed point C is called center and the constant distance is called radius of the circle. సో దీని గురించి మనం ఈ సర్కిల్ గురించి సీనియర్ ఇంటర్ లో కంప్లీట్ గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నేర్చుకుంటాం. ఒక కంప్లీట్ చాప్టర్ ఉంది మనకి సర్కిల్స్ గురించి. ఐపీ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మనకు 22 మార్క్స్ వస్తాయి సర్కిల్స్ నుంచి. సో కాబట్టి దాని గురించి కంప్లీట్ గా మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ నేర్చుకుంటాం. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకసారి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి 2 పాయింట్స్ మీద జస్ట్ చిన్న ఎంసీక్యూస్ రా. ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ that are equidistant from given point in the same plane is circle, sir. Right, circle. Straight line. Locus of all points in a plane that are equidistant from given point in the same plane. Circle, sir. Circle. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఒకటే కదరా ఇస్తున్నారు. ఒక పాయింట్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్, జస్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పిందే అది. ఎస్, అది 2 పాయింట్స్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో మూవ్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ యొక్క లోకస్ అంటే అప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో మూవ్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ యొక్క లోకస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి సర్కిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ చేస్తాను రా, దానికి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్లేన్ అనే మాట తీసేస్తాను రా. The locus of all the points that are equidistant from the given point is called, చెప్పండి. Straight line. కాదు, ప్లేన్ తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే అప్పుడు స్పేస్ లో అవుతుంది. స్పేస్ లో ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉండే పాయింట్ అంటే ఏమవుతుందిరా అంటే స్పియర్ అవుతుంది. గమనించండి, స్పియర్ యొక్క సెంటర్ నుంచి ఆ స్పియర్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి ఏ పాయింట్ నుంచి అయినా సరే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియరే అవుతుంది. సో ప్లేన్ అనే మాట వర్డ్ తీసేస్తే గనక దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ అవుతుందిరా. ప్లేన్ అనటం వల్ల, ప్లేన్ అని ఇవ్వటం వల్లనే మనం దాన్ని సర్కిల్ అని గుర్తించగలం. అది ప్లేన్ అనే మాట మనం డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పకపోయినా అది స్పియర్ డెఫినేషన్ గా కూడా వాడుకోవచ్చు మనం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. The locus of a point collinear with 2 given points is Straight line. Yes, Straight line. straight line passing through given 2 points. Yes, very good. Straight line passing through given 2 points. Next one. The locus of all the points in a plane equidistant from 2 parallel lines in the same plane is, చెప్పండి ఇప్పుడు దీన్ని. Line perpendicular to given line. 3, sir.
మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. A line parallel to the given line. The locus of all the points in the plane equidistant from two parallel lines in the same plane. రెండు ఇచ్చిన రెండు లైన్స్ parallel lines ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ రెండు parallel lines అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే ట్రాక్ తీసుకున్నారు అనుకోండిరా, ఇప్పుడు ఆ రెండు లైన్స్ మీద ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉండాలంటే ఏం జరగాలి? బట్ మధ్యలో లైన్ రావేస్తే సరిపోద్ది, అంతేగా? Given line midway between them. A line parallel to given line and midway between them. Yes, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో పర్పెండిక్యులర్ అంటే 2 పాయింట్స్ కదా, అది ఇక్కడ 2 లైన్స్ కదా మనం ఇచ్చింది. సో 2 ప్యారలల్ లైన్స్, పర్టికులర్ గా 2 ప్యారలల్ లైన్స్ నుంచి ఈక్విడిస్టెంట్ లో మూవ్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఏంటంటే లైన్ ప్యారలల్ టు ద గివెన్ లైన్స్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ మిడ్వే బిట్వీన్ దెమ్. అది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది కూడా జస్ట్ చూడండి ఒకసారి. బై ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ వి మీన్ దట్ it is the algebraic description of the locus. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ప్లేన్ లో అంటే మనం 2D జామెట్రీ చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై సాటిస్ఫైయింగ్ ద గివెన్ జామెట్రికల్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ వైలలో ఉంటది కాబట్టి లోకస్ ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చు మనం ఈక్వేషన్. మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. బై ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ వి మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద ఆల్జీబ్రాయిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లోకస్. ఇట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై ట్రాన్స్లేటింగ్ ద గివెన్ జామెట్రిక్ కండిషన్ satisfied by the point on the locus into equivalent algebraic condition. సో ఇచ్చిన జామెట్రికల్ కండిషన్ ని ఆల్జిబ్రిక్ కండిషన్ లోకి, ఆల్జిబ్రిక్ అంటే అర్థము ఎక్స్ వైల మధ్య రిలేషన్ గా మార్చాలి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జామెట్రికల్ కండిషన్. అలా ఎక్స్ వైల మధ్య రిలేషన్ గా మార్చితే అప్పుడు దాన్నే మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ an equation f of x comma y equal to 0 is said to be an equation of locus S. అంటే లోకస్ ని మనం S తో గాని C తో గాని దేంతోనైనా డినోట్ చేసుకోవచ్చు. If every point in S satisfies f of x comma y equal to 0 and every point that satisfies f of x comma y equal to 0 belongs to S. మనం ఎంతమంది చెప్పుకున్నాము ఒక సెట్ లోకస్ అంటే సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఆ సెట్ లోని ప్రతి పాయింట్ ఇచ్చిన కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అలాగే కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే ప్రతి పాయింట్ సెట్ లో ఉంటుంది. ఇలా మనం 2 కండిషన్స్ చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసేటువంటి ప్రతి పాయింట్ లోకస్ లో ఉంటుంది. అలాగే లోకస్ లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అది మీనింగ్. చెప్పరా? లోకస్ ని S తో డినోట్ చేస్తారా సార్? ఎస్ తో గాని సి తో గాని దేంతోనైనా డినోట్ చేయొచ్చురా. సి అంటే సి స్టాండ్స్ ఫర్ కర్వ్. కర్వ్ ఎస్ అయినా మనకి కర్వ్. ఇప్పుడు ఇది ఏదైనా ఎనీ లెటర్ అంటే మన జనరల్ గా ఇది ఎక్కడ వాడడం లేరా ప్రాబ్లమ్స్ లో, ఎక్కడ మీరు పెద్దగా దీని గురించి మనం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. మీరు జస్ట్ అంటే ఒక ఈక్వేషన్ లోకస్ ఉంటుంది, ఆ లోకస్ మరి ఏదో ఒక లెటర్ తో డినోట్ చేయాలి కాబట్టి జనరల్ గా సి తో గానీ ఎస్ తో గానీ డినోట్ చేస్తాం మనం. రైట్. సో ఇది మీకు అంటే జస్ట్ కాన్సెప్ట్ రా. మళ్ళీ మీకు ఇది నౌ కమింగ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ లోకస్ ఎక్సర్సైజ్. ఓన్లీ 1 ఎక్సర్సైజే ఉంటుందిరా. సో ఎక్సర్సైజ్ లో మనకి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమే. జస్ట్ మొత్తం కలిపి 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. 10 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకున్నది కేవలం 4 to 5 మోడల్సే ఉంటాయిరా. 5 మోడల్స్ ఉంటాయి. 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బట్ 5 మోడల్సే ఉంటాయి. ఆ 5 మోడల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకుంటే మనకి లోకస్ లో ఈ చాప్టర్ వెయిటేజీ వచ్చేటప్పటికి 4 మార్క్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఒకటి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి. అన్ని డిస్టెన్స్ లో ఫార్ములాలేరా. డిస్టెన్స్ లో ఫార్ములా కరెక్ట్ గా వేసి సింప్లిఫై చేయడం వస్తే చాలు, లోకస్ చాప్టర్ వచ్చేసినట్లే. సో అందుకని ఆల్రెడీ మీకు రోజు 2D జామెట్రీ చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఆ లోకస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మీద అన్ని చేయించింది ఎందుకంటే దానికోసమే. రైట్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ టు ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్
which is at a distance of 5 units from -2, 3 in a plane. జాగ్రత్త చూడండి. ఈక్వేషన్ టు ద లోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలాంటి లోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఎలాంటి పాయింట్ కి లోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5 units ఫ్రమ్ -2, 3 ఇన్ ఏ ప్లేన్. అంటే ఒక ప్లేన్ లో ఈ పాయింట్ నుంచి 5 units డిస్టెన్స్ లో ఉండే పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే దాని అర్థం మీరు చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఈజీగానే. అంటే ఈ పాయింట్ రైట్, ఈ పాయింట్ నుంచి 5 units డిస్టెన్స్ లో మూవ్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ యొక్క లోకస్ అంటే, ఆ లోకస్ పేరేం చెప్పుకున్నాం ఇప్పటి వరకు మనం? set of all points which circle. Yes. సో అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ లో మూవ్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ యొక్క లోకస్ సర్కిల్ అని చెప్పుకున్నాం. సో డయాగ్రామ్ వేసుకోవచ్చు మీరు, డయాగ్రామ్ కావాలనుకుంటే. సో అప్పుడు ఇచ్చిన పాయింట్ మనం ఏ అనుకుంటాంరా, ఆ డిస్టెన్స్ అప్పుడు. అలాగే లోకస్ లోని పాయింట్ మనం పి అనుకుంటాం. చూడండి, ఎప్పుడు కూడా లోకస్ చాప్టర్ లో ప్రతి ప్రాబ్లం ఎక్కడైనా సరే లోకస్ కనుక్కోండి అంటే జనరల్ గా మనకి లెట్ పి x1, y1 బి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లోకస్ అని తీసుకుంటాం రా. అంటే లోకస్ లోని 1 పాయింట్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఆ 1 పాయింట్ యొక్క పాతే మనం టోటల్ పాత్ అవుతుందని చెప్పేసి చివరిలో రాసేస్తాం మనం లోకస్ అవుతుందని. సో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ లోకస్ ఎక్కడ కనుక్కోమన్నా, అది చాప్టర్ ఏదైనా ఫస్ట్ ఇయర్ కావచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ కావచ్చు, లోకస్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ కనుక్కోండి అంటే ఆ పాయింట్ కి జనరల్ గా మనం పి అనే పేరు పెడతాం ఫస్ట్. అంటే వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ లో కనుక ఎక్కడ పి అనే పాయింట్ లేకపోతే లెట్ పి x1, y1 బి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లోకస్. కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయగానే ఈ పాయింట్ రాసేసేయాలి అంతే. లోకస్ అడిగిన ప్రతి ప్రాబ్లం కి ఫస్ట్ లెట్ పి x1, y1 బి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లోకస్ అని రాసుకొని ఇక మిగతా వాటికి మన ఇష్టం వచ్చిన పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే ఏ -2, 3 అనుకున్నాము. ఇప్పుడు వాడు ఇస్తున్నది మరి -2, 3 నుంచి లోకస్ లోని పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ 5 units అంటున్నాడు. చూడండి, పాయింట్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5 units ఫ్రమ్ -2, 3 అంటే అప్పుడు పాయింట్ పి అనుకున్నాం కాబట్టి అప్పుడు ఏపీ డిస్టెన్స్ 5 units అవుతుందిరా. సో గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ పిఏ = 5 ఆర్ ఏపీ = 5, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి, లేదా ఫార్ములా వేసిన తర్వాత అయినా స్క్వేరింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్లయినా పర్లేదు మీ ఇష్టం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం రూట్ వేసే పని లేకుండా ఉంటుంది. రూట్ వేసే పని ఉండదు, PA² ఉంది కాబట్టి. PA అంటే x1 - x2 అంటే దట్ ఈస్ x1 + 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 + 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25. జస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఇది a + b హోల్ స్క్వేర్, ఇదేమో a - b హోల్ స్క్వేర్. మరి ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసుకుంటే x1² + 4x1 + 4, ఇది a - b వేసుకుంటే a² + b² - 2ab అంటే y1² - 6y1 + 9. ఇది 25 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే -25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ దీని సింప్లిఫికేషన్ రా, x1² + y1² + 4x1 - 6y1 4 + 9 13, 4 + 9 13 -25 అంటే -12. సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అయిపోయింది, సింప్లిఫికేషన్ అంతా అయిపోయింది. ఫైనల్ ఆన్సర్ రాయాలి మనం. ఏంటి మనం రాయాల్సింది? లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనం లోకస్ లో ఒక పాయింట్ పి అని తీసుకున్నాము. అప్పుడు లోకస్ ఆఫ్ పి అంతా రాయాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ సాటిస్ఫై చేసే కండిషన్ ఇది. మరి అప్పుడు లోకస్ లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఇదే కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తాయి. కాబట్టి ఏంటంటే జనరలైజ్ చేయాలి. అంటే ఈ x1, y1 తీసేసి x, y రాయాలిరా. అంటే టోటల్ అన్ని కండిషన్స్ ఆల్ పాయింట్స్ సాటిస్ఫై చేసే కండిషన్ రాయాలి అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్ ఆన్సర్ లో x1, y1 తీసేసి x, y రాయాలి. Therefore, locus of px1, y1 or equation of locus of p is రెండు రకాలుగా రాయొచ్చురా. సింపుల్ గా locus of px1, y1 is అని రాయొచ్చు, లేదా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ locus of px1, y1 is
ఏం రాయాలి చెప్పండి? x square plus y square plus 4x minus 6y minus 12 equals to 0. వెరీ గుడ్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 4x మైనస్ 6y మైనస్ 12 ఈక్వల్ టు 0. ఇంతేరా, ఇలాగే ఉంటది ప్రతి ప్రాబ్లం, ఇలాగే ఉంటుంది. లోకస్ చాప్టర్ లో ప్రతి ప్రాబ్లం ఇలాగే ఉంటుంది. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఏం చేసాము. ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లము ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ టు ద లోకస్ అనగానే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది రాయాలి. లెట్ px1, y1 be any point on the locus. అంటే ప్రాబ్లం కి 4 మార్క్స్ రాయి ప్రాబ్లము. ఆ స్టెప్ రాయగానే 1 మార్క్ ఇచ్చేస్తారు ఫస్ట్. ఆ స్టెప్ రాయకపోయినా 1 మార్క్ తీసేస్తారు. అందుకనే మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా. లెట్ px1, y1 be any point on the locus రాయాలి. ఇంకా తర్వాత ఇచ్చిన డేటా రాసుకోవాలి. మరి వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఎలాంటి పాయింట్ కి లోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అంటే ఈ -2, 3 నుంచి 5 యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉండే పాయింట్ కాబట్టి ఈ -2, 3కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం ఏ అని. లోకస్ లో ఉండే పాయింట్ పి అన్నాము. సో ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఏపీ అంటే అర్థం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ పి అని. సో కాబట్టి ఇలా దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ వచ్చేస్తుందిరా మనకి. ఓకే, అందరికి క్లియర్ అయినట్లేగా? ఇది అర్థమైనట్లేగా? రైట్. సో అక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇలాంటివి 2-3 చదువు చేస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుందిరా. ఇంకా ఫస్ట్ ప్రాబ్లమే కాబట్టి కొంచెం ఏదైనా ఒకళ్ళిద్దరికి ఏదైనా అంటే సింప్లిఫికేషన్ లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ టు ద లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫర్ విచ్ the square of whose distance from the origin is 4 times its y coordinate. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. ఎలాంటి పాయింట్ కి లోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఫర్ విచ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ హూజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. అంటే లోకస్ లోని పాయింట్ కి ఆరిజిన్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ యొక్క స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే 4 times its y coordinate. చూడండి ఇక్కడ మొత్తం ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ని మనం జామెట్రికల్ కండిషన్ లో రాసుకోవటమే. అదే మనకి లోకస్ చాప్టర్ లో ఉన్నాడు, మనం నేర్చుకోవాల్సింది. చూడండి ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్. మరి ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అంటే ఈ సెంటెన్స్ అర్థమైపోతేనే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు. స్క్వేర్ ఆఫ్ హూజ్ డిస్టెన్స్. వెరీ గుడ్. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఓ జనరల్ గా ఆరిజిన్ ని మనం ఓ అనే లెటర్ తో డినోట్ చేస్తాము. మరి లోకస్ లోని పాయింట్ ని పి తో డినోట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ let px1, y1 be any point on the locus. అలా ఉండాలి. అలాగే ఆరిజిన్ ఓ గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ OP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times its y కోఆర్డినేట్ అన్నాడు. అంటే x1 y1 యొక్క y కోఆర్డినేట్ అని. x1 y1 యొక్క y కోఆర్డినేట్ ఎంత? 4. y కోఆర్డినేట్ ఎంత? x1 y1 y1 4x1 y1. OP square is equal to 4 into y coordinate కాబట్టి y1. 4 into y1. ఇంకేముంది? ఆల్రెడీ p తెలుసు, o తెలుసు. OP స్క్వేర్ అంటే డైరెక్టే కదా, రూట్ వేయకుండా x1 minus 0 whole square. x1 minus 0 whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to 4y1. అది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. x1 square plus y1 square minus 4y1 equal to 0. నెక్స్ట్ కండిషన్ అయిపోయింది. therefore locus of px1 y1 x square plus y square minus 4y equals 0. yes, x square plus y square minus 4y equal to 0. సో ఇలా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. మెయిన్ గా ఈ సెంటెన్స్ లో మీనింగ్ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే చాలు. లోకస్ ఆఫ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. ఎలాంటి పాయింట్ యొక్క లోకస్ కనుక్కోవాలి? ఫర్ విచ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ హూజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఈజ్ 4 times its y కోఆర్డినేట్. అంటే లోకస్ లోని పాయింట్ యొక్క y కోఆర్డినేట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది OP స్క్వేర్ వాల్యూ. అది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం రా ఇది. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పురా. ఏమిరా నువ్వు నోట్స్ పంపాం కదా, నోట్స్ రాసుకోలేదా నువ్వు? రాసుకుంటున్నాను సరే. అంటే కొంతమందికి టైం అవుతుంది అన్నారు కదా, స్టాప్ చేస్తున్నారా ఈ రోజు క్లాస్, ఈ రోజు వరకు? ఓకే, coming to problem number 3. That is, find the equation to the locus of a point P from which the distance to 2, 0 is
equal to the distance from P to the y-axis అన్నారా. అంటే PA లోకస్ లోని equals పాయింట్ పిఏ అయితే ఎస్ దీన్ని మనం పాయింట్ ఏ గా తీసుకున్నట్లయితే 2,0 ని అప్పుడు పిఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పి టు ద y-axis అన్నారు. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పి టు y-axis అంటే mod x1 అవుతుంది మనకి. So that is let a2, 0, px1, y1 be any point in the locus. So given condition is PA is equal to mod x1. Now squaring on both sides చేసుకోండి. PA square is equal to x1 square అవుతుంది. మరి PA square అంటే that is distance between 2 points. x1 minus 2 whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to x1 square. Now simplify this one. This is a minus b whole square formula apply చేయండి. a square minus 2ab plus b square. అంటే x1 square minus 4x plus 4 వస్తుంది plus y1 square is equal to x1 square. Now x1 square and x1 square gets cancelled. So finally we get y1 square minus 4x1 plus 4 equal to 0. Therefore equation of locus of px1 y1 is y square minus 4x plus 4 plus 4 equal to 0. That is the locus. Now coming to problem number 4, first bit. Find the locus of P for which the distance from P to origin is double the distance from P to the point 1, 2. Again చూడండి ఇక్కడ distance from P to origin. Again px1, y1 be a point in the locus తీసుకున్నట్లయితే సో అప్పుడు ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఓపీ అవుతుంది ఈజ్ డబుల్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పి టు ద పాయింట్ అన్న 4p square. ఎస్ అంటే ఓపీ వాల్యూ 2 into ఏపీ రాసుకోవాలరా. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పి టు ఆరిజిన్ ఓపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ద డిస్టెన్స్, 2 times ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పి టు ద పాయింట్ అంటే 2pa. సో ఇచ్చిన పాయింట్ ముందుగానే గివెన్ పాయింట్ ఏ 1, 2 అని కూడా రాసుకుంటారా, ఇక్కడ రాయలేదు. సో గివెన్ కండిషన్ ఇచ్చాడు. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకుంటే ఓపీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 into PA square. 4 into PA square. So now OP square means so that is x1 square plus y1 square is equal to 4 into PA square means x1 minus 1 whole square plus y1 minus 2 whole square. So right side వరకు simplify చేయండి. x1 square plus y1 square equal to 4 into again this is a minus b whole square. ఇది కూడా a minus b whole square ఫార్ములాలే. That is x1 square minus 2x1 plus 1 plus y1 square minus 4y1 plus 4. అప్పుడు 4 తో మల్టిప్లై చేయండి లోపలికి. 4x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 4y1 స్క్వేర్ మైనస్ 8x1 మైనస్ 16y1. అలాగే 1 plus 4 5 ఉంది కాన్స్టెంట్. 5 into 4 అంటే 20 వస్తుంది. అలాగే x1 స్క్వేర్ y1 స్క్వేర్ కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. అప్పుడు 3x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3y1 స్క్వేర్ మైనస్ 8x1 మైనస్ 16y1 ప్లస్ 20 ఈక్వల్ టు 0. Therefore locus of px1 y1 is 3x square plus 3y square minus 8x minus 16y plus 20 is equal to 0. So this is a first bit. Fourth problem lo first bit man. Now coming to second bit in problem number 4. Find the locus of P if the distance of P from A3, 0 is twice the distance of P from minus 3, 0. చూడండి ఒకసారి P A నుంచి P కి డిస్టెన్స్. సో అంటే లోకస్ ఆఫ్ పాయింట్ P ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. మరి ఎలా ఉంది ఆ పాయింట్ P అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ P ఫ్రమ్ A3, 0 is twice the distance of P from minus 3, 0. అంటే సెకండ్ పాయింట్ మనం బి అనుకున్నట్లయితే దెన్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2pb. దట్ ఈస్ ద గివెన్ జామెట్రికల్ కండిషన్. దెన్ బై సింప్లిఫైయింగ్ దట్ వీ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ లోకస్. సో లెట్ px1, y1 be any point in the locus and let it be name the given points a 3, 0, b minus 3, 0. So the given condition is PA is equal to 2pb. PA is equal to 2pb.
సో మెయిన్గా మనం ఆ కండిషన్ కరెక్ట్గా రాసుకున్నట్లయితే ప్రాబ్లం ఈజీగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఆల్మోస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ వేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ మీదే ఉంటాయి ప్రతి పాయింట్, ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా మనకి. రైట్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ కండిషన్స్ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే మరి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకుంటే PA స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 into PB స్క్వేర్ అవుతుంది. అగైన్ PA మీన్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ P and A, that is x1 minus 3 whole square plus y1 minus 0 whole square. సో PA స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా ఇక్కడ రాసుకుంటే బాగుంటుంది. x1 minus 3 whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to 4 into, సో ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేసాము. సో రెండు ఒకేసారి రాసుకొని రెండింటిని ఒకేసారి సింప్లిఫై చేసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 minus 6x plus y1 స్క్వేర్ is equal to 4 into x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 plus 6x plus y1 స్క్వేర్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాము. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది రైట్ సైడ్ 4తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఇప్పుడు 4x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 36 ప్లస్ 24x1 ప్లస్ 4y1 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 minus 6x plus y1 స్క్వేర్ రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఇది ఇక్కడ x1 స్క్వేర్, రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ x1 స్క్వేర్ అంటే 4x1 స్క్వేర్ మైనస్ x1 స్క్వేర్ 3x1 స్క్వేర్. అలాగే y1 స్క్వేర్ రైట్ సైడ్కి వెళ్తే దట్ ఈస్ మైనస్ y1 స్క్వేర్. సో ఆల్రెడీ 4y1 స్క్వేర్ ఉంది, 4y1 స్క్వేర్ మైనస్ y1 స్క్వేర్ 3y1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇక కాన్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ మైనస్ 6x1 రైట్ సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ 6x1 ఆల్రెడీ 20 ప్లస్ 24x1 ఉంది, ఇక్కడ టోటల్ 30x1. కాన్స్టెంట్స్ ప్లస్ 9 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మైనస్ 9 అవుతుంది, దట్ ఈస్ 36 minus 9 that is 27 is equal to 0. So clearly we can cancel out number 3. So that is x1 square plus y1 square plus 10x plus 9 is equal to 0. So therefore equation of locus of P x1 y1 is x square plus y square plus 10x plus 9 is equal to 0 అవుతుంది. So this is problem number 4. Next, coming to problem number 5, almost the same model. If the distance from P to the points 2, 3, 2, minus 3 are in the ratio 2:3, then find the locus of P. So we have to find the locus of P where the distance of P to the two given points, distances from P to the points are in the ratio 2:3. So first let name the given points. Let it be A 2, 3 and B 2, minus 3. So let and P x1, y1 be a point in the locus. So then the given condition is distances of P from A and B are in the ratio 2:3. That means PA is to PB is equal to 2:3. That means PA divided by PB is equal to 2/3. Then cross multiplying we get 3PA is equal to 2PB. Now squaring on both sides, 9PA square is equal to 4 into PB square. Now substitute the values of PA square and PB square. PA means the distance between P and A, that is x1 minus 2 whole square plus y1 minus 3 whole square multiplied by 9. Right side 4 multiplied by PB square means x1 minus 2 whole square plus y1 plus 3 whole square అవుతుంది. Now on simplifying we will get the required locus, that is 9 times of x1 square plus 4 minus 4x1 plus y1 square plus 9 minus 6y1. అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా అదే విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. 4 into x1 square plus 4 minus 4x1 y1 square plus 9 plus 6y1. సో ఈ 9తో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి 9x1 స్క్వేర్ మైనస్ 36x1 ప్లస్ 36 ప్లస్ 9y1 స్క్వేర్ మైనస్ 54y1 ప్లస్ 81 is equal to 4x1 square plus 16x minus 16x1 plus 16 plus 4y1 square plus
24y1 plus 36. సో ఈ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై అంటే అక్కడ 4 ప్లస్ 9 13 ఇంటూ 9 117 అయింది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అగైన్ ఇక్కడ కూడా అంతే, మనకి 4 ప్లస్ 9 13 4 52 అవుతుంది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ x1 స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మాక్సిమం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ అన్నిటిని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. సో అప్పుడు 9x స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 స్క్వేర్ అంటే 5x1 స్క్వేర్, 9y1 స్క్వేర్ మైనస్ 4y1 స్క్వేర్ అంటే 5y1 స్క్వేర్. అలాగే మైనస్ 36x1 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ మైనస్ 16x1 లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ 16x1 అవుతుంది. మైనస్ 36 ప్లస్ 16 దట్ ఈస్ మైనస్ 20x1. అలాగే మైనస్ 54y1 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ 24y1, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే మైనస్ 24 అవుతుంది. మైనస్ 24 మైనస్ 54 మైనస్ 78y1. అలాగే కాన్స్టెంట్ 117 మైనస్ 52 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 65 is equal to 0. So therefore locus of px1y1 is, equation of locus of px1y1 is 5x square plus 5y square minus 20x minus 78y plus 65 is equal to 0. So this is a very important model. So locus of the point find out cheyamantaru, ratio of its distances ichesi locus of the point find out cheyamantaru. So this is a one very important model. Next, a similar model, if the distance from P to the points are in the ratio again 2:3, but ఇక్కడ పాయింట్స్ మార్చారు అంతే, కేవలం పాయింట్స్ మార్చారు, రేషియో అలాంటి సేమ్ రేషియో ఇచ్చారు మనకి. సో అగైన్ సేమ్ నేమ్ the points, that is A and B. So A 5, -4, B 6, 7, 6. Now start the problem, that is let Px1, y1 be any point on the locus. So given condition is PA is to PB is equal to 2:3. That means PA by PB is equal to 2/3. Then cross multiplying we get 3PA is equal to 2PB. Squaring on both sides, that is a 9PA square is equal to 4PB square. Now substitute the values of PA square and PB square. So that is a 9 times 9 is multiplied by, that is x1 minus 5 whole square plus y1 plus 4 whole square is equal to 4 into PB square value, that is x1 minus 7 at a distance between 2 points formula, x1 minus 7 whole square plus y1 minus 6 whole square. So then simplify cheyandi, a minus b whole square formula, x1 square plus 25 minus 10x1 plus y1 square plus 16 plus 8y1. అలాగే రైట్ సైడ్ 4 into a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab ఫార్ములా వేయండి, అంటే x1 square minus 14x1 plus 49, y1 square minus 12y1 plus 36. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ సేమ్ నంబర్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ చూసుకోండి, 25 plus 16 అంటే 41. సో 41 9s వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. అలాగే రైట్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ 49 plus 36 85 4s వస్తుంది కాన్స్టెంట్. ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసుకోవటం, 9 తో మల్టిప్లై చేసి రైట్ సైడ్ ఏమో 4 తో మల్టిప్లై చేసి రాసుకోవాలి. అంటే 9x1 స్క్వేర్ మైనస్ 90x1 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 72y1. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 25 9s 225, 16 9s 144 is equal to 4x1 square plus 4y1 square minus 56x1 minus 48y1 plus 196 plus 144. Now 144 and 144 will get cancelled. So the remaining values, so ఇక్కడ అన్ని కూడా 9x1 square ఇటే maximum value ఉంది కాబట్టి x1 square coefficient, ఇవన్నీ రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. సో ఫైనల్లీ we get 9 minus 4 5x1 square, again 5y1 square, x1 టర్మ్స్ ఈ మైనస్ 56x1 రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ 56 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ we get 34x1 మైనస్ 34x1. అలాగే 72y1 ఈ మైనస్ 48y1 లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ అవుతుంది,
72 plus 48, that is a 120 y1. Next 225 and 196 left side koste minus 196 avutundi, ante 225 minus 196 ante that is 29 equal to 0. So therefore equation of locus of px1 y1 is 5x square plus 5y square minus 34x plus 120y plus 29 is equal to 0. So this is a problem number 5. Next, coming to sixth problem. This is also a distance formula. A 1 comma 2, B 2 comma minus 3, C minus 2 comma 3 are 3 points. A point P moves such that PA square plus PB square is equal to 2PC square. Then find the locus of P అన్నారు. సో ఆల్రెడీ ABC పాయింట్స్ వాళ్ళే మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి గివెన్ ABC వాల్యూస్ రాసుకోండి, ABC. So again let Px1 comma y1 be a point on the locus. Now the given condition, already we are given the condition, that is PA square plus PB square equal to 2PC square. So given condition is PA square plus PB square equal to 2PC square. So PA square means x1 minus 1 whole square plus y1 minus 2 whole square. Again PB square means x1 minus 2 whole square plus y1 plus 3 whole square is equal to 2 times of PC square means x1 plus 2 whole square plus y1 minus 3 whole square. So this is the condition. Now simplify it. So this is the a minus b whole square formula apply cheyandi malli. x1 square minus 2x1 plus 1. అలాగే ఇది y1 స్క్వేర్ మైనస్ 2ab అంటే మైనస్ 4y1 ప్లస్ 4. అలాగే x1 స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 ప్లస్ 4 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 6y1 ప్లస్ 9. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ LHS. నౌ రైట్ సైడ్ సింప్లిఫై చేయండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 4x1 ప్లస్ 4 y1 స్క్వేర్ మైనస్ 6y1 ప్లస్ 9. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x1 స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ 2x1 స్క్వేర్, రైట్ సైడ్ కూడా 2x1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది. అలాగే 2y1 స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ కూడా 2y1 స్క్వేర్, అంతవరకు క్యాన్సిల్ అవుతాయి మనకి టర్మ్స్ అన్ని కూడా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x1 స్క్వేర్ 2x1 స్క్వేర్, y1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ 2y1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ x టర్మ్స్ మైనస్ 2x1 మైనస్ 4x1 మైనస్ 6x1 minus 4y1 plus 6y1, that is plus 2y1. Constants 1 plus 4 5, 5 plus 4 9, 9 plus 9 18. So this is the value of LHS. Now multiply the RHS with 2, that is 2x1 square, again 2y1 square, x terms 8x1, 2 4 is 8, that is 8x1. Like y terms, that is 2 into minus 6y1, that is minus 12y1. So 9 plus 4, 13 is the constant multiplied by 2, that is 26. So 2x1, 2y1 square gets cancelled. So finally we have, so x1 coefficient ikkada minus undi kabatti right side తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది అది. సో కాబట్టి అప్పుడు 14x1 minus 14y1 plus 8 is equal to 0. So now cancel out 2, that is 7x1 minus 7y1 plus 4 equal to 0. Therefore equation of locus of Px1 y1 is 7x minus 7y plus 4 equal to 0. సో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉంది. సింప్లిఫికేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం. అన్ని కూడా a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాసే వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే అన్ని కూడా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములాలే కాబట్టి ఆ ఫార్ములా వేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోవటం వస్తే చాలు. లోకస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. Next, second bit in the sixth problem. Find the locus of P such that PA square plus PB square equal to 2C square. So only we have to substitute the values of PA and PB, where capital A comma 0, capital B minus A comma 0. So let given write down the given points. Given A comma 0, B minus A comma 0. So to find the locus of P, the first step is let P x1 comma y1 be any point in the locus.
So the given condition is PA square plus PB square is equal to 2C square. So ఇక్కడ right side value constant 2C square అనేది. సో మనం ఓన్లీ PA స్క్వేర్ ప్లస్ PB అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే ఆ PA PB డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా వేసుకోవాలి. రైట్ సైడ్ PC ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో లాగా PC స్క్వేర్ అని లేదు. PC స్క్వేర్ ఉంటే అగైన్ PC డిస్టెన్స్ కనుక్కొని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునేవాళ్ళం. ఇక్కడ PC స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ 2C స్క్వేర్ అనే ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో PA, దిస్ ఇస్ A అండ్ దిస్ ఇస్ P. PA means x1 minus a whole square plus y1 minus 0 whole square. And PB square means x1 plus a whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to 2C square. Chala very simple problem idi. So ikkada y1 minus 0 ante y1 square, ikkada y1 square 2y1 square avutundi. Alage ikkada x1 minus a whole square plus x1 plus a whole square అంటే దిస్ ఇస్ a plus b whole square plus a minus b whole square. దానికి కూడా డైరెక్ట్ గా మనం ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు 2 into a square plus b square. లేదా డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి x1 square minus 2ax1 plus a square plus y1 square again plus x1 square plus 2ax1 plus a square plus y1 square is equal to 2C square. So this is a plus 2ax1, this is a minus 2ax1 gets cancelled. So all the terms are appearing twice, that is x1 square plus x1 square 2x1 square, y1 square plus y1 square 2y1 square, a square plus a square 2a square is equal to 2C square. Now cancel out all 2's. That is x1 square plus y1 square plus a square equal to C square. So a square constant got right side this skill. That is x1 square plus y1 square equal to C square minus a square avutundi. Or you can keep it same as it is. That is the locus of p x1 y1 is x square plus y square plus a square equal to C square. అలాగే ఉంచొచ్చు లేదా a square right side తీసుకెళ్ళి locus of p x1 y1 is x square plus y square equal to C square minus a square అని కూడా రాసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఎలా రాసినా మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ షో దట్ అనేం అడగట్లేదు కాబట్టి లాస్ట్ ఆన్సర్ ఎలా వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచేస్తే సరిపోతుంది మనం. Now coming to next problem. So this is a very important model. This is also find the locus of the third vertex of a right angled triangle, the ends of whose hypotenuse are 4, 0 and 0, 4. So ends are right angle triangle. Right angle triangle అనగానే మీకు ఇమ్మీడియట్ గా ఒక ఐడియా వస్తుంది. దట్ ఈస్ పైథాగరస్ ప్రాపర్టీ. సో అంటే మనకి ఎండ్స్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ ఇచ్చారు. ఒకసారి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే మీకు చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది ప్రాబ్లం. సో ఎండ్స్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ అంటే లెట్ ఇట్ బి సమ్ ఏ అండ్ బి గా ట్రీట్ చేసుకోండి. ఏ 4, 0 ఆర్ ఏ 0, 4. లెట్ ఇట్ బి సమ్ y యాక్సిస్ గా, ఎందుకంటే 4, 0 x యాక్సిస్ మీద ఉంది, 0, 4 y యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి కాబట్టి పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉన్నా జస్ట్ నో ప్రాబ్లం. ఏ బి ఏవైనా తీసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఏ 4, 0 బి 0, 4 అని తీసుకోండి. సో థర్డ్ వర్టెక్స్ అంటే హైపోటెన్యూస్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండేది ఇక థర్డ్ వర్టెక్స్ అవుతుంది. అంటే ఆ థర్డ్ వర్టెక్స్ దగ్గర మనకు రైట్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందని. బికాస్ ఏబి ఈజ్ హైపోటెన్యూస్, దేర్ ఫోర్ రైట్ యాంగిల్ ఫార్మ్స్ ఎట్ ద థర్డ్ వర్టెక్స్. So let p x1, y1 be the third vertex అనుకుంటే therefore p x1 y1 be a point on the locus అవుతుంది. So therefore the condition Pythagoras property, that is pa square plus pb square is equal to ab square. So this is the required condition. Therefore the condition is, given condition is pa square plus pb square equal to ab square. Same as it is. ఇంతకుముందు మనం 6th లో ఫస్ట్ బిట్ ఎలా చేసామో అలాగే 6th లో ఫస్ట్ బిట్ pa స్క్వేర్ ప్లస్ pb స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 into pc స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా సింపుల్ గా pa స్క్వేర్ ప్లస్ pb స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ab స్క్వేర్ ఉంది. సో అగైన్ pa ఇక్కడే ఉన్నాయి p అండ్ a పాయింట్స్. దట్ ఈస్ x1 minus 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 minus 0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ pb స్క్వేర్ అంటే that is x1 minus 0 whole square plus y1 minus 4 whole square is equal to ab square ante, that is 4 minus 0 whole square plus 0 minus 4 whole square. Now simplify cheskondi. Idi a minus b whole square formula, a square minus 2ab plus b square rayali ante x1 square minus 4x1 plus 16 vastundi.
అలాగే ప్లస్ y1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ 8y1 ప్లస్ 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 16. సో రెండు వైపులా 16s మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు రిమైనింగ్ వాల్యూ 2x1 x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x1 స్క్వేర్ 2x1 స్క్వేర్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ 2y1 స్క్వేర్ మైనస్ 8x1 మైనస్ 8y1. సో రిమైనింగ్ 16 16 16 16 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. So now again cancel out 2 throughout this equation, that is x1 square plus y1 square minus 4x1 minus 4y1 equal to 0. Therefore locus of p x1 y1 or equation of locus of p x1 y1 is x square plus y square minus 4x minus 4y is equal to 0. So this is very important and very easy problem also. Now let us see another problem in this model. Find the locus of a point P if the join of the points 2, 3 and minus 1, 5 subtends a right angle at P. Same problem, same diagram. Let's name the points, given points as A and B, because the given points are subtending, the line joining the given point subtending a right angle at P. Again, this 2, 3 and minus 1, 5 are the ends of hypotenuse. So let p x1 comma y1 be any point in the locus. So given condition is pa square plus pb square equal to ab square. Again the same condition. Now substitute the values of pa, pb and ab. That is pa means x1 minus 2 whole square plus y1 minus 3 whole square. Like a pb square value x1 plus 1 whole square plus y1 minus 5 whole square. And AB square means 2 plus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square. Or minus 1 minus 2 whole square plus 5 minus 3 whole square. X2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square formula apply chesam. So again దీన్ని మనం simplify చేసుకోవాలి. So again this is the a minus b whole square formula, x1 square minus 4x1 plus 4. అలాగే y1 square minus 6y1 plus 9. That is the first bracket. Next second bracket. This is a plus b whole square formula, x1 square plus 2x1 plus 1 plus y1 square minus 10y1 plus 25. Right side value minus 1 minus 2, that is minus 3 whole square plus 9. 5 minus 3 2 square అంటే 4. So 9 plus 4 అవుతుంది. సో అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ 9 ప్లస్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 9 ప్లస్ 4 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. రిమైనింగ్ వాల్యూ సింప్లిఫై చేసుకోండి. అగైన్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x1 స్క్వేర్ 2x1 స్క్వేర్, అలాగే y1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ 2y1 స్క్వేర్, అలాగే x టర్మ్స్ మైనస్ 4x1 ప్లస్ 2x1 అంటే మైనస్ 2x1, మైనస్ 6y1 మైనస్ 10y1 మైనస్ 16y1. ఈ కాన్స్టెంట్ 4 9 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి 1 ప్లస్ 25 మిగిలిపోతుంది, దట్ ఈస్ 26. అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనం 2 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని కూడా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి టర్మ్స్ 2 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ x1 మైనస్ 8y1 ప్లస్ 13 ఈక్వల్ టు 0. Therefore equation of locus of p x1 y1 is x square plus y square minus x minus 8y plus 13 is equal to 0. So ఇలా 7th ప్రాబ్లం మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకొని పిఏ స్క్వేర్ పిబి స్క్వేర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అవుతుంది. చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. కొంచెము ఆ సింప్లిఫికేషన్స్ జాగ్రత్తగా చేయాలి. అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలు వచ్చినా దాని అప్లికేషన్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. అప్లికేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగితే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మనకి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 8th ప్రాబ్లం. A 2, 3 B minus 3, 4 are 2 points. If a point P moves such that the area of triangle PAB is 8.5 square units, then find the locus of P. చూడండి ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ పిఏబి అంటున్నారు. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అనగానే ఇమీడియట్ గా మీకు 10th క్లాస్ లో ఆల్రెడీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఉంది. సో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. సో ఆల్రెడీ గివెన్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. నెక్స్ట్
let p x1 comma y1 be a point on the locus తీసుకోవచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు given condition is area of triangle PAB is 8.5 square units. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఫార్ములా అప్లై చేసేటప్పుడు 10th క్లాస్ ఫార్ములా ఒకసారి మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ x1 ఇంటూ y2 మైనస్ y3 ప్లస్ x2 ఇంటూ y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x3 ఇంటూ y1 మైనస్ y2, దట్ వాల్యూ ఈస్ 8.5. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ x1 y1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా x1 y1 గానే ఉంచండి. ఏ పాయింట్ ని x2 y2 గా తీసుకోండి, బి పాయింట్ ని x3 y3 గా తీసుకోండి. x2 y2 x3 y. సో ఇప్పుడు now substitute all the values in this formula. That is x1 అంటే x1 as it is గా రాసుకోవచ్చు. x1 into y2 minus y3, that is 3 minus 4 plus x2 అంటే 2 into y3 minus y1, that is 4 minus y1 plus x3 అంటే that is minus 3 into y1 minus y2, that is y1 minus 3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1/2 ఉంది, ఆ 2 క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకున్నట్లయితే 2 into 8.5, దట్ ఈస్ 17 అవుతుంది వాల్యూ మనకి. రైట్, ఇక ఆ మాడ్యులస్ వాల్యూ లోపల సింప్లిఫై చేయండి. 3 minus 4 అంటే -1 into x1, దట్ ఈస్ మైనస్ x1. దిస్ ఈజ్ 2తో మల్టిప్లై చేసుకున్నట్లయితే 8 minus 2y1, అలాగే దిస్ ఈజ్ minus 3y1 plus 9 అవుతుంది. సో అగైన్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ x1 టర్మ్ ఒకటే ఉంది, minus 2y1 minus 3y1 మొత్తం minus 5y1, 8 plus 9 17 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఫైనల్లీ minus x1 minus 5y1 plus 17 is equal to 17. సో ఇది ఇలాగే ఉంచుకోవచ్చు, లేదా మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ x1 plus 5y1 minus 17 is equal to 17. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి మనం మైనస్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 plus 5y1 minus 17 is equal to 17. So to delete or to avoid modulus, squaring on both sides. Squaring on both sides. Now to squaring this LHS, so we have to apply the formula, that is a plus b plus c whole square formula apply చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనం స్క్వేరింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మాడ్యులస్ ఎస్కేప్ అవుతుంది. That is x1 plus 5y1 minus 17 whole square is equal to 17 square. Now let's see the formula, that is a plus b plus c whole square formula. ఒకసారి గమనించండి అందరూ కూడా. Observe the formula, that is a plus b plus c whole square means a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So this is the formula for a plus b plus c whole square. So here the value of a is x1 and b is 5y1, c value minus 17 అవుతుంది. అంటే ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు ప్లస్ c ప్లేస్ లో -17 ఉంది. సో c వాల్యూ -17. Now apply the formula as it is, that is a square అంటే x1 square plus 5y1 whole square అంటే 25y1 square plus -17 whole square c square value plus 2ab అంటే 2 into x1 into 5y1 plus 2bc, that is 2 into 5y1 into -17 plus 2ca, that is 2 into -17 into x1 is equal to 17 square. So here -17 square is nothing but plus 17 square. ఈ 17 square మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక రిమైనింగ్ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ x1 square plus 25y1 square, this is 17 square, and this is 10 x1 y1, and this is 2 5s are 10 into -17 minus 170 y1, and this is minus 34 x1 equal to 17 square. 17 square cancel చేసుకోండి. A remaining value, that is x1 square plus 10 x1 y1 plus 25 y1 square minus 34 x1 minus 170 y1 equal to 0. So this is the locus of point P. So now let us write the locus of P. That is equation of locus of P x1 y1 is
So replace x1 y1 by x comma y. That is x square plus 10xy plus 25y square minus 34x minus 170y is equal to 0. So this is equation of locus. So all of you, everyone should practice this point, this sentence, that is this line. That is a plus b plus c whole square formula perfect గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అది రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, సిమిలర్ ప్రాబ్లం, సిమిలర్ మోడల్. There is A, B are 2 points. If a point P forms a triangle of area 9 square units with AB, then find the locus of P. So same model, same procedure చేసుకోవచ్చు మనం. Let A point, B point తీసుకోండి. Let Px1 comma y1 be a point in the locus. So again area of triangle, ఇక్కడ previous problem లో 8.5 square units అన్నారు area of triangle. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం మనకి 9 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. సో అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా అగైన్ సేమ్ ఫార్ములా 9 యూనిట్స్ కి ఈక్వల్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే అప్పుడు 18 అవుతుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ వాల్యూస్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో x1 ప్లేస్ లో x1 ఏ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ y2 మైనస్ y3 అంటే 3 ప్లస్ 2 అవుతుంది. అక్కడ మనకి 3 మైనస్ హాఫ్ మైనస్ 2 plus x2 అంటే 5 into y3 minus y1, that is minus 2 minus y1, plus x3 into అంటే 3 into y1 minus y2, that is y1 minus 3 అవుతుంది. సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగానే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సబ్స్టిట్యూషన్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం. రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. అగైన్ 3 plus 2 5 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 5x1, దిస్ ఇస్ multiply or open the bracket with 5, that is minus 10 minus 5y1 plus 3y1 minus 9 is equal to 18. Now simplify it. This is a 5x1 minus 5y1 plus 3y1 is a minus 2y1 minus 10 minus 9 becomes minus 19 is equal to 18. So again by squaring on both sides we get modulus will be eliminated. That is 5x1 minus 2y1 minus 19 whole square equal to 18 square. Again apply the formula a plus b plus c whole square. Here a is 5x1, b is minus 2y1 and c is minus 19. Substitute all the values of a, b, c in the formula. So we get a square that is a 25x1 square, b square ante 4y1 square plus c square ante minus 19 whole square plus 2ab, that is 2 into 5x1 into minus 2y1 plus 2bc, that is 2 into minus 2y1 into minus 19 plus 2ca ante 2 into 5x1 into minus 19 is equal to 18 square. So దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం సింప్లిఫై చేయాలి. సో 25x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 4y1 స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసుకోండి. 19 హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 361 అండ్ దిస్ ఈజ్ 10 2 20 మైనస్ 20x1 y1. అలాగే ఇక్కడ సో 19 4 76 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ప్లస్ 76 y1. అలాగే 2 into 19 into 5, 2 5 is 10, 10 into 19 minus 190 x1 is equal to 18 square అంటే 324. సో ఇక ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ సింప్లిఫై చేయాల్సి ఉంది. మిగతా టర్మ్స్ అన్ని కూడా సింగిల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోవటమే. సో దట్ ఇంప్లైస్ 25x1 స్క్వేర్ మైనస్ 20x1 y1 ప్లస్ 4y1 స్క్వేర్, that is minus 190 x1 plus 76 y1. So constant 361 minus 324 వస్తుంది, that is 37 equal to 0. సో ఇక్కడ మీరు రాసేటప్పుడు ఆర్డర్ లో x1 స్క్వేర్ xy టర్మ్ y1 స్క్వేర్ రాయాలని రూల్ ఏం లేదు. x స్క్వేర్ టర్మ్ y స్క్వేర్ టర్మ్ తర్వాత xy టర్మ్ కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇవన్నీ కూడా డిగ్రీ 2 టర్మ్స్ కాబట్టి ఒక చోట రాసుకుంటాము, తర్వాత డిగ్రీ 1 ఉన్న టర్మ్స్ రాసుకోవాలి, తర్వాత కాన్స్టెంట్ రాసుకోవాలి. అది ఆర్డర్. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ xy టర్మ్, తర్వాత x టర్మ్, తర్వాత y టర్మ్, తర్వాత కాన్స్టెంట్. అంటే కొంతమందికి ఇలాగే రాయాలా,
లోకస్ అంటే కంపల్సరీగా XY టర్మ్ మధ్యలోనే రాయాలా అనేది డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే ఇది ఆర్డర్లో ఎలాగైనా రాయొచ్చు. టోటల్గా ఇది డిగ్రీ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 టర్మ్స్కి ఈ 3 ఒక చోట రాయదండి. అంటే 25x1² + 4y1² - 20x1y1 అలా కూడా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో therefore equation of locus of Px1y1 is 25x² - 20xy + 4y² - 190x + 76y + 37 is equal to 0. So this is a locus of point. Now coming to 9th problem. Now coming to problem number 9, first problem. A 2, 3, B 2, -3 are 2 points. If P is a point such that PA plus PB is equal to 8, then find the locus of P అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు దీన్నే మనకి PA plus PB equal to 8 అని కండిషన్ ఇవ్వకుండా వేరే విధంగా కూడా అడగవచ్చు. ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ P such that the distances, sum of the distances of P from A 2, 3, B 2, -3 is 8 units అని కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే కండిషన్ ఇవ్వకుండా దాన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ లో ఇస్తారు. సో అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ P to A and B అంటే PA plus PB అనే మీనింగ్ మనకి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ మనకి ఐపీలో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇస్తున్నారు మనకి. ఒక్కోసారి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అంటారు, అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ PA - PB అవుతుంది. సో ఆ మోడల్ ఈ మోడల్ 2 మోడల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో మరి ఎలా చేస్తున్నాం ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని కూడా మనకు 2 మెథడ్స్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. బట్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి మెథడ్ అందరూ చేసేటువంటి మెథడ్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో AB 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి గివెన్ పాయింట్స్ AB తీసుకోండి. లోకస్ లో పాయింట్ ఎప్పుడు x1 y1 అని తీసుకుంటాము. లెట్ P x1, y1 be any point on the locus. So given condition is PA plus PB is equal to 8. ఇది ఆల్రెడీ మొత్తం గివెన్ డేటా మనకి. ఇక నెక్స్ట్ మరి దీనికి PA plus PB అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలా. ఇంతకు ముందు వచ్చింది మనకి PA² + PB² = 2C² ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. PA² + PB² = 2 × PC² అనే ప్రాబ్లం కూడా వచ్చింది మనకి. 6th ప్రాబ్లంలో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మనకి, 6th లోనో 7th లోనో. మరి ఇక్కడ ఓన్లీ PA plus PB ఉంది, ఇక్కడ స్క్వేర్స్ లేవు. ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ స్క్వేర్స్ లేవు. అంటే ఇక్కడ మనం PA² PB² వచ్చేట్లుగా ప్లాన్ చేయాలి. సో అలా ప్లాన్ చేయాలి అంటే సో ఈ సెకండ్ టర్మ్ ఎప్పుడు ఆ PBని రైట్ సైడ్ తీసుకురండి. ఆ PA ఎందుకు తీసుకురాకూడదు సార్ అంటే ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ టర్మ్ అయినా సెకండ్ టర్మ్ అయినా ఏదైనా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు మన రైట్ సైడ్ కి. సో అలా జస్ట్ ఒక గుర్తుగా ఉంటుందని చెప్పేసి అలా చెప్తాం మనం. సెకండ్ టర్మ్ రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకోండి అంటే PA is equal to 8 - PB. మరి PA² స్క్వేర్లు రావాలంటే నా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసుకోండి. అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ PA² యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఏమో A - B² ఫార్ములా వేసుకోవాలిరా మనం. A - B² అంటే A² అంటే 64 ప్లస్ B² అంటే PB² మైనస్ 2AB అంటే 2 × 8 × PB అంటే 16 PB. సో ఎక్కడైతే స్క్వేర్ టర్మ్స్ వచ్చినాయో ఆ స్క్వేర్ టర్మ్స్ వచ్చిన దగ్గర ఆ PA² PB² వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే PA² అంటే PA ఇక్కడ ఉంది, PA² అంటే x1 - 2² ప్లస్ y1 - 3² is equal to 64 plus PB² అంటే x1 - 2² plus y1 + 3² వస్తుంది. సో జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవటం మేడం. x - 2² y1 - 3² is equal to 64 plus PB² minus 16 PB యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాస్తాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం యాక్చువల్గా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, రైట్ సైడ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి. కాబట్టి మన అదృష్టం కొద్ది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ x1 - 2² ఉంది, రైట్ సైడ్ కూడా x1 - 2² ఉంది. సో కాబట్టి ఆ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయండి. క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ y1 - 3² ఎక్స్పాండ్ చేయండి. అంటే y1² - 6y1 + 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
64 ప్లస్ ఈ y1 ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 6y1 ప్లస్ 9. ఈ -16 pb యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోండి. ఇంకా ఇందులో మనకి ఈ y1 స్క్వేర్ 9 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిరా. 9 అలాగే y1 స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా ఆ తర్వాత పీబీ ఒక్కటే అంటే పీబీ టర్మ్ ఒక్కటే అలా ఉంచేసేయండి. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు తీసుకురండి. ఎందుకు చేయాలి అలాగా అంటే ఇంకా మనకి మిగతా టర్మ్స్ అన్నింటిలో XYలే ఉన్నాయి, పిఏ పీబీలు ఎక్కడా లేవు. కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని మనం స్క్వేరింగ్ చేసుకుంటే అప్పుడు పీబీ స్క్వేర్ వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆ పీబీ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో. సో కాబట్టి ఆ స్క్వేర్ వాల్యూ పిఏ స్క్వేర్ లో పీబీ స్క్వేర్ లో మొత్తం పిఏ పీబీ టర్మ్స్ మొత్తం ఎలిమినేట్ చేయాలి. కాబట్టి మనం సో ఇప్పుడు ఈ y1 స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాక ఈ 6y1 లెఫ్ట్ సైడ్ కొడిస్తే -6y1 ఇక్కడ ఆల్రెడీ -6 లేదా ఈ -16 pb లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే +16 pb అవుతుంది. మిగతా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, ఎట్లయినా పర్వాలేదు. సరే ఇక్కడ ఈ -16 pb లెఫ్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఈ y1 స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మిగిలింది కేవలం -6y1 మిగిలింది. ఈ -6y1 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే +6y1 ఇక్కడ ఆల్రెడీ 6y1 ఉంది అంటే 64 ప్లస్ 12y1 అవుతుందిరా. ఇంకా ఆ తర్వాత ఈ రెండిట్లో ఏదైనా క్యాన్సిల్ చేయగలిగితే క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం నంబర్స్ లో చూడండి. ఈజీగా మనకి 4th టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందిరా రెండిట్లో కూడా. మొత్తం 3 టర్మ్స్ లో కూడా 4th టేబుల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ 4 4s క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 4 16s క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 4 3s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు 4 pb ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదా 4 కామన్ తీసిన తర్వాతనే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్లయినా పర్వాలేదు. అంటే 4 pb ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 3y1 రా. అది అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ 16 ఇంటూ పీబీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 3y1 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఆ పీబీ స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రా. సో ఆ బి వాల్యూ ఆల్రెడీ 2, -3 ఇందాక ఇచ్చిన పాయింట్స్ లో ఉంది. పీబీ స్క్వేర్ అంటే x1 - 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు. 16 స్క్వేర్ అంటే 256 ప్లస్ 9y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab రాసుకున్నట్లయితే 96y1 వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. అలాగే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ని కొంచెం జాగ్రత్త సింప్లిఫై చేయండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 16 ఇంటూ x1 - 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే దిస్ ఈజ్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 మైనస్ 4x1, ఇది y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ప్లస్ 6y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకోవడమే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ 16 తో ఇన్సైడ్ కి మల్టిప్లై చేయండి. అంటే ఇక్కడ ముందు 4 ప్లస్ 9 13 కాన్స్టెంట్ ఉంటుందిరా. 13 ఇంటూ 16 రాసుకోవచ్చు. తర్వాత మిగతావన్నీ 16x1 స్క్వేర్ మైనస్ 64x1 అలాగే ప్లస్ 16y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 96x1 ప్లస్ 13 ఇంటూ 16 వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వేసాను చూడండి. ఇక్కడ ఆ స్టెప్ మధ్యలో మిస్ అయిపోయిందిరా. సో ఆ స్టెప్ మీరు వేసుకున్న తర్వాత క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవాలి మీరు. అంటే ఇక్కడ చూడండి 16 ఇంటూ 13 వాల్యూ వేసుకోండి. అలాగే 16 ఇంటూ 6 19y1 రా. ఇక్కడ 96y1 రైట్ సైడ్ కూడా 96y1 ఉంది. ఆ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి రా. 96y1 96y1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక మిగిలింది 16x1 స్క్వేర్. ఇక్కడ 16y1 స్క్వేర్ వస్తుందిరా. 16y1 స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న 9y1 స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ ఉన్న 9y1 స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తే -9 అవుతుంది. 16 - 9 అంటే 7y1 స్క్వేర్. 64 ఇంటూ -4 16 ఇంటూ -4 -64x1. ఇక కాన్స్టెంట్ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ -48 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. కొంచెం ఈ స్టెప్ ఎక్స్ట్రా మీరు వర్కింగ్ చేసుకోండిరా. సో 16 ఇంటూ ఆ మొత్తం లోపలికి మల్టిప్లై చేశాక అప్పుడు చేస్తూ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ టర్మ్స్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి రాయండి. -256 -9y1 స్క్వేర్ -96y1 రాశాక అప్పుడు 96y1లు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇంకా మిగతాదంతా సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటారా మీరు. ఏం వేసుకుంటారంటే 16x1 స్క్వేర్ -64x1
plus 64 plus 16y1 square plus 96y1 plus 16 into 9 144 minus 256 minus 9y1 square plus 96y minus 96y1 is equal to 0. ఆ స్టెప్ వేసుకోండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది రాసుకోండి. రైట్, సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది. దేర్ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ ఆఫ్ px1y1 ఈజ్ 16x square plus 7y square minus 64x1 minus 48 is equal to 64x రా ఇక్కడ కూడా. సో ఈ ప్రాబ్లం మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రా మనకి. సో మెయిన్ గా ఒకటే PA plus PB equal to 8 లేదా PA minus PB equal to 8 ఇచ్చిన, లేదా PA minus PB equal to 4 ఇచ్చిన, PA plus PB equal to 4 ఇచ్చిన. సో మెయిన్ గా మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం అంతా కూడా ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనే, ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుందిట, లేదంటే ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Now coming to problem number 9, second problem, second bit. Find the equation of the locus of a point, the sum of whose distances from 0, 2 and 0, -2 is 6. చూడండి, ఇందాక దానికి PA plus PB అనే దానికి వర్డ్ ఫార్మ్ లో ఇచ్చాడు మనకి, సెంటెన్స్ ని వర్డ్స్ ఫామ్ లో, సెంటెన్స్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు ఆ కండిషన్ ని. లోకస్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద సమ్ ఆఫ్ హూజ్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ 0, 2 అండ్ 0, -2 ఈజ్ 6 అన్నాడు. అంటే లోకస్ లోని పాయింట్ P అలాగే గివెన్ పాయింట్స్ A అండ్ B ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే అప్పుడు PA plus PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అవుతుందిరా. దట్ A 0, 2 ఇది 0, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి, 0లు ఉన్నాయి కాబట్టి సింప్లిఫికేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందిరా మీకు. So let px1y1 be any point on the locus. So given condition is PA plus PB equal to 6. So ఇక్కడ కండిషన్ కూడా మనమే రాసుకోవాలిరా. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో కండిషన్ వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో కండిషన్ కూడా జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, PA plus PB అని ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి పెద్దగా ఇదవలసిన పని లేదు. సో PA plus PB equal to 6. ఇంక ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్రొసీజర్ మామూలే. PB ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో అప్పుడు ఇది PA స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ A - B హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా సేమ్ ఇంత ముందు ప్రాబ్లం లో లాగానే. PA స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 36 ప్లస్ PB స్క్వేర్ మైనస్ 2AB అంటే 12 PB అవుతుంది. సో అప్పుడు PA స్క్వేర్ PB స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో PA స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ P వాల్యూ, ఇక్కడ A వాల్యూ ఉంది అంటే x1 - 0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 - 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అగైన్ PB స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 ప్లస్ PB స్క్వేర్ అంటే x1 - 0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 + 2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 12 BB యాజ్ ఇట్ ఈస్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇందాకట్లాగే x1 స్క్వేర్ ఈ x1 - 0 హోల్ రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక మిగిలింది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ y1 - 2 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. y1 స్క్వేర్ - 4y1 + 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36. అగైన్ ఇక్కడ y1 + 2 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. y1 స్క్వేర్ + 4y1 + 4 మైనస్ 12 BB. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో లాగానే ఇక్కడ 4y1 స్క్వేర్ 4y1 స్క్వేర్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయిరా. y1 స్క్వేర్ 4 రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక మిగిలింది ఈ మళ్ళీ అగైన్ ఈ -12 PB లెఫ్ట్ సైడ్ కి, -4y1 రైట్ సైడ్ కి తీసుకెళ్ళండి. అంటే 12 PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 ప్లస్ 8y1. అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఫోర్త్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందిరా. అంటే అగైన్ మళ్ళీ 4 కామన్ తీసుకోండి. అన్నిట్లో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి రూల్ ఏం లేదురా. మనకి చేస్తున్నటువంటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ లో 4 కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 12 PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 9 + 2y1. 4 3s క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు 3 PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 + 2y1. మళ్ళీ అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో 9 PB స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 9 + 2y1 హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ 9 into మళ్ళీ P వాల్యూ x1 y1, B వాల్యూ 0, -2 రా. PB స్క్వేర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. 9 into PB స్క్వేర్ అంటే x1 - 0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 + 2 హోల్ స్క్వేర్ అనమాట.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వేయండి. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ లేదా నెక్స్ట్ స్టెప్ లో వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో 9 into x1 square plus y1 square plus 4y1 plus 4 is equal to 81 plus 4y1 square plus లేదా ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ 9 తో మల్టిప్లై చేశాక వేసుకోండి. అంటే అంత దూరం తీసుకురాక్కర్లేదు, ఇక్కడే మనకి a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ వేసేసుకుంటే అయిపోద్ది. కాకపోతే ఇక్కడ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ వేసుకుంటే టర్మ్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి ప్రతిసారి అన్ని టర్మ్స్ వేసుకుంటా రావాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు 9 లోపలికి మల్టిప్లై చేసుకోండి. 9x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 9y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 36y1 ప్లస్ 36. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఈ స్టెప్ మనకు పడలేదు, అందుకని ఇక్కడ ఈ స్టెప్ మీకు క్లియర్ గా చూసుకోండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81 ప్లస్ 4y1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే 36y1 వస్తుంది. ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అప్పుడు మీరు సింప్లిఫికేషన్ డైరెక్ట్ గా x1 స్క్వేర్ టర్మ్ ఇది ఒక్కటే ఉంది, 9x1 స్క్వేర్ ఒక టర్ము, 9y1 స్క్వేర్ ఈ ప్లస్ 4y1 స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తే -4 అవుతుంది. 9 - 4 అంటే 5y1 స్క్వేర్, ఈ 36y1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిరా. సో అంటే 9x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 5y1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81 - 36 అంటే 45. లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి -45 = 0 రాసి లోకస్ రాసేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంతటితో కంప్లీట్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు, లోకస్ రాసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఒక ఫార్మాట్ లోకి వస్తుంది, అందుకనే ఉద్దేశంతో మనం ఆ ఫార్మాట్ లోకి మార్చుతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు 45 తో డివైడ్ చేసుకుంటారా మొత్తం ఈక్వేషన్ ని, అప్పుడు 9 5s క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 5 9s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x1 స్క్వేర్ బై 5 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ బై 9 = 1 వస్తుందిరా. సో ఇలా రావాలంటే ఏం చేయాలి, డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ 45 తో డివైడ్ చేసుకుంటారా. ఒక స్టెప్ ఇది వేసుకుని కావాలంటే తర్వాత మీ బుక్ లో రాసుకోండి. ఇప్పుడు 9x1 స్క్వేర్ బై 45 ప్లస్ 5y1 స్క్వేర్ బై 45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45/45. ఆ స్టెప్ రాసుకోండి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అలా చేస్తుంది మనం. ఆ స్టెప్ రాసుకోండి, రాసుకున్నాక అప్పుడు ఇక్కడ 9 1s 9 5s క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 5 1s 5 9s క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇలా వస్తుంది. x1 స్క్వేర్ బై 5 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ బై 9 = 1. సో కంపల్సరీ చేయాలా సార్ మేము అని మీకు డౌట్ రావచ్చు, అక్కర్లేదు. ఇలా రాసేసి therefore locus of equation of locus of px1 y1 is 9x స్క్వేర్ ప్లస్ 5y స్క్వేర్ = 45 రాసినా సరిపోతుంది. అది చేయగలిగితే చేయండి, లేదంటే ఇలా వదిలేసి డైరెక్ట్ గా లోకస్ రాసేసుకోండి. therefore equation of locus of px1 y1 is x స్క్వేర్ బై 5 ప్లస్ y స్క్వేర్ బై 9 = 1. ఇలా క్లియర్ గా ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఉంది, జాగ్రత్త చేసుకోండి. సో రెండు ప్రాబ్లమ్స్, ఇప్పుడు మనం చేసిన రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకే మోడల్. అలాగే ఇంకొక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇదే మోడల్లో. సో అవి కూడా చూసేస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి, మనకి అంటే లోకస్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 లో ఫస్ట్ బిట్, ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ p ఇఫ్ a 4,0 b -4,0 అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ pa - pb is equal to 4. మాడ్యులస్ ఆఫ్ pa - pb = 4. సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం, కాకపోతే మాడ్యులస్ ఇచ్చారు అంటే అప్పుడు మాడ్యులస్ తీసేస్తే రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, +r - 4 అవుతుంది. వెరీ గుడ్. సో అంటే అప్పుడు పిఏ ముందు గివెన్ డేటా రాసుకుందాం. గివెన్ a 4,0 b -4,0 రాసుకోండి. లేదా px1, y1 b ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లోకస్. గివెన్ కండిషన్ ఇస్ pa - pb mod pa - pb = 4. then pa - pb = +r - 4. అగైన్ సెకండ్ టర్మ్ ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. సెకండ్ టర్మ్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అప్పుడు pb +r - 4 రాయొచ్చు, లేదా +r - 4 + pb రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, ఎట్లా రాసినా ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఇది pa స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ రైట్ సైడ్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab రాసేటప్పుడు మరి +r- అలాగే వస్తుంది. +2 ఇంటూ a వాల్యూ +r - 4, b వాల్యూ pb అంటే +r - 8pb రా. సో నెక్స్ట్ టైం స్క్వేరింగ్ చేసేంత వరకు ఆ +r- అలాగే కంటిన్యూ అవుతా ఉంటుందిరా, అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. అదే మీకు ఆ పీబీని ముందు రాశారనుకోండి, పీబీని ముందు రాసినా అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. అంటే pb +r - 4 రాసుకుంటే
స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని ఐడియా ఉంటుంది మీకు, లేదా ఇలా రాసుకున్నా మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో PA square equal to 16 plus PB square plus or minus 2AB అంటే 8 PB అవుతుంది. అగైన్ మళ్ళీ మనం ఆ PA square PB square వాల్యూస్ వరకు సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. ఫస్ట్ PA square అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి x1 minus 4 whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to PB square అంటే అగైన్ x1 16 plus PB square రాయాలి. అంటే 16 plus PB square అంటే x1 plus 4 whole square plus y1 minus 0 whole square. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో x1 స్క్వేర్లు క్యాన్సిల్ అయిపోయినారా, ఈ ప్రాబ్లంలో చూడండి y1 స్క్వేర్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. ఈ y1 స్క్వేర్లు క్యాన్సిల్ చేయండి, లేదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఫార్ములా రాసిన తర్వాత మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. x1 minus 4 whole square అంటే x1 square plus 16 minus 8x1 plus y1 square is equal to 16 plus x1 square plus 8x1 plus 16 again plus y1 square plus r minus 8 pb. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి 16 y1 స్క్వేర్లు 16 y1 స్క్వేర్ x1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, మొత్తం 3 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయిరా. x1 స్క్వేర్ అలాగే 16 y1 స్క్వేర్ 3 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో క్యాన్సిల్ చేయలేదు ఇక్కడ, మీరు చేసుకోండి. y1 స్క్వేర్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, అలాగే ఒక 16 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఒక x1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ మిగిలేదు ఓన్లీ -8x1 మిగులుతుంది. రైట్ సైడ్ ఏమో 16 plus 8x1 plus r minus 8pb మిగులుతుంది. సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగానే ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 8pb లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి. అప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 8pb లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే -r ప్లస్ అవుతుంది. -r ప్లస్ అన్న ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్న ఒకటే కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత 16 ఈ -8x1 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే +8x1 అంటే 16 plus 16x1 అవుతుందిరా. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ మాక్సిమం ఉంది 8 కాబట్టి 8 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, కాబట్టి 8 వరకే కామన్ తీయండి. 8 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసాను డైరెక్ట్ స్టెప్ పడిపోయింది చూడండి. 8 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి సో దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ pb ఈక్వల్ టు 2 plus 2x1. ఇప్పుడు అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పుడు ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు ప్లస్ PB స్క్వేరే వస్తుందిరా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 plus 2x1 హోల్ స్క్వేర్. అగైన్ PB వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు x1 plus 4 whole square plus y1 square ఇది PB స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ a plus b హోల్ స్క్వేర్ వేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 8x1 ప్లస్ 16 ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఫార్ములా వేయండి. అంటే 4 plus 4x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 8x1 2ab వాల్యూ. ఇంక ఇందులో మనకి క్యాన్సిల్ అయ్యేవి ఓన్లీ 8x1 క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి చూడండి. 8x1 క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్లయితే సో అప్పుడు ఈ x1 స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ తీసుకురండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ 4x1 స్క్వేర్ ఇటు మ్యాక్సిమం ఉంది కాబట్టి x1 స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకొస్తే 3x1 స్క్వేర్ మైనస్ y1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 వస్తుంది. 3x1 స్క్వేర్ మైనస్ y1 స్క్వేర్ ఈ 4 కాన్స్టెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే అప్పుడు 16 - 4 అవుతుంది 12. ఇక ఇంతకుముందు లాగే ఇక్కడ కూడా మనం డివిజన్ చేసుకోవచ్చు. 12 తో డివిజన్ చేసుకుంటే అప్పుడు x1 స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ y1 స్క్వేర్ బై 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాసుకోవచ్చు. లేదా అలాగే సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి, అంటే కావాలనే ఇట్లా వదిలేసాం అనమాట. ఇలాగే రాయాలని రూల్ ఏం లేదు మీకు. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఇలాగే రాసి వదిలేయచ్చు, లేదా ఈ ప్రాబ్లం కూడా అదే మోడల్లోకి సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. అలా సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి x స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది లోకస్ ఈక్వేషన్. సో దట్ దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లోకస్ ఆఫ్ px1 y1. That is 3x square minus y square equal to 12. So this is a locus of point P when modulus of PA minus PB equal to 4 ఇచ్చినప్పుడు ఇలా చేసుకుంటాం. మరి ఇప్పుడు ఈ మాడ్యులస్ ఆఫ్ PA minus PB నే మరి ఇంకొక విధంగా ఎలా మనం అంటే వర్డ్ ఫార్మేషన్ లో ఎలా రాయవచ్చు? Difference between 2 points A 4,0 and B -4,0. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ అనాలి. డిస్టెన్స్ అనే మాట వర్డ్ పడట్లేదు, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ అని చెప్పాలిరా.
differences of the distance, difference of the distances from A and B is 4 units. And find the locus of P if the difference of the distances from A and B is 4 అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అలాగే వర్డ్స్ ఫామ్ సెంటెన్స్ ఫామ్ లో ఇస్తారా మనకి ప్రాబ్లమ్ అని జాగ్రత్త చూసుకోండి ఒకసారి. ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ పాయింట్ the difference of whose distances from -5, 0 and 5, 0 is 8 అన్నారు. సో దానికి గాను ఇచ్చిన పాయింట్స్ నేమ్స్ ఇవ్వండి A and B అని. అప్పుడు వాడు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ అంటే అలాగే లెట్ Px1, y1b ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద లోకస్ PB equals to 8. గివెన్ కండిషన్ ఈజ్ మాడ్యులస్ చెప్పాలిరా. ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ అంటే PA డిస్టెన్స్ పెద్దదో P డిస్టెన్స్ లార్జరో మనకు తెలియదు. అందుకని ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ అంటే మాడ్యులస్. యాక్చువల్ గా డిఫరెన్స్ అంటే అసలు లెక్క ప్రకారం మైనస్ రాయకూడదురా. డిఫరెన్స్ అంటే పిఏ అదొక సపరేట్ సింబల్ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ అంటే ఎస్ ని మనం బెండ్ చేస్తే, ఎస్ ని కంప్లీట్ గా బెండ్ చేస్తే, హారిజాంటల్ గా చేస్తే ఎస్ ని సింబల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిఫరెన్స్ కు సింబల్ యాక్చువల్ గా. అందుకనే మనకి ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ అంటే ఎప్పుడు మాడ్యులస్ చెప్పాలి. మైనస్ ఎప్పుడైతే మనం మధ్యలో మైనస్ పెట్టుకుంటామో మాడ్యులస్ వేయాలి. అప్పుడు అంటే డిఫరెన్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రా, డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఏ నాన్ నెగిటివ్ క్వాంటిటీ రా. ఇప్పుడు 2 and 4 డిఫరెన్స్ అన్నాం అనుకోండి, మీరు 2 కి 4 కి డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత చెప్తారు మీరు? 2 - 4 వాల్యూని డిఫరెన్స్ అని చెప్తారా? 4 - 2 డిఫరెన్స్ అని చెప్తారా? సో అందుకని మనకు అక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 - 4 ఎంత అవుతుందో అదే డిఫరెన్స్. 2 - 4 వేసుకుంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 - 4 అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ -2 అంటే 2 అవుతుంది. 4 - 2 వేసుకున్నా 2నే. అంటే 2 కి 4 కి డిఫరెన్స్ 2 అంటాం కానీ -2 అని చెప్పం మనం డిఫరెన్స్ అంటే. అందుకని ఇక్కడ పిఏ డిస్టెన్స్ పెద్దదవుతుందా పిబి డిస్టెన్స్ పెద్దదవుతుందా తెలియదు కాబట్టి సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ పిఏ - పిబి = 4 వేసుకుంటాం. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి నేను చెప్పినటువంటి మీనింగ్. డిఫరెన్స్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ పిఏ - పిబి వేయాలి. ఎందుకంటే 2 కి 4 కి డిఫరెన్స్ 2 అనే చెప్తాం, ఎక్కడ కూడా -2 అని చెప్పాం. డిఫరెన్స్ అంటే లార్జర్ వాల్యూ నుంచి స్మాలర్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు 4 - 2 2 అది డిఫరెన్స్, మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తారు. కానీ మరి పిఏ పీబీలు ఇచ్చినప్పుడు పిఏ పీబీలో ఏ వాల్యూ పెద్దదో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ పిఏ - పిబి = 8 వేసుకోవాలి. అందుకు అర్థమైనట్లే కదా ఈ పాయింట్. డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ పిఏ - పిబినే రాసుకోవాలి. అది ఓకే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చేసినట్లుగానే అంటే పిఏ - పిబి = +or-8 అవుతుంది. ఆర్ పిబి రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అప్పుడు పిఏ = +or-8 + పిబి అవుతుంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత PA² = 64 + PB² +or-2AB అంటే అప్పుడు 16 PB వస్తుంది. అగైన్ ఆ PA² PB² వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. PA² అంటే దట్ ఈస్ x1 + 5² + y1². అలాగే PB² వాల్యూ అంటే 64 + PB² అంటే దట్ ఈస్ x1 -5. సో ట్రీట్ దిస్ పాయింట్ B as A అండ్ దిస్ పాయింట్ A as B తీసుకోండి. నో ప్రాబ్లం ఎలా తీసుకున్నా, ఎందుకంటే మాడ్యులస్ వేసేస్తున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సో అందుకనే ఎటు వేసినా ప్రాబ్లం ఏమి రాదు మనకు అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ని ఏగా ట్రీట్ చేయండి 5, 0 అని, దీనిని బిగా ట్రీట్ చేయండి. చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ వేసిన స్టెప్స్ అన్ని కరెక్ట్ అవుతాయి మనకి. ఎలా చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు కావాలంటే అప్పుడు మీరు ఇది పాయింట్ ఏ ఇది పాయింట్ బి తీసుకొని చేయండి, డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనే వస్తుంది. చివరిలో మళ్ళీ ఫైనల్ ఆన్సర్ కరెక్టే వస్తుంది. మధ్యలో స్టెప్స్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ కొంచెం ఫైనల్ ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. రైట్ ఓకే. సో ఇప్పుడు x1 - 5² + y1² = 64 + x1 + 5² + y1² +or-16 PB. సో అగైన్ y1² ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. A - b² అంటే a² - 2ab + b², ఈ +y1² యాజ్ ఇట్ ఈస్ equal to 64 + a + b²
a square plus 2ab plus b square plus y1 square as it is plus or minus 16pb as it is గా రాస్తాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి అగైన్ 3 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇక్కడ కూడా. x1 స్క్వేర్ 25 y1 స్క్వేర్, ఇదిగో x1 స్క్వేర్ 25 y1 స్క్వేర్, ఆ 3 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అగైన్ ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 16pb మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఈ మైనస్ 10x1 రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకుంటే అప్పుడు 64 ప్లస్ 20x1 అవుతుంది. అగైన్ మనకి ఇందులో కూడా మాక్సిమం మనం క్యాన్సిల్ చేయగలిగింది 4th టేబుల్ వరకే క్యాన్సిల్ చేయగలం కాబట్టి రైట్ సైడ్ 4 కామన్ తీసుకోండి అప్పుడు. సో దట్ ఇంప్లైస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4pb ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 5x1 అవుతుంది. అంటే బై డివైడింగ్ 4 డివైడెడ్ బై 4 చేయడం వలన అలా వచ్చింది మనకు. సో అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. So that is 16pb square is equal to 16 plus 5x1 whole square. So that is 16 into, mali again pb square value, that is x1 plus 5 whole square plus y1 square is equal to 16 plus 5x1 whole square. That is 16 into x1 plus 5 whole square. Right, 16 into x1 plus 5 whole square, x1 square plus 10x1 plus 25 plus y1 square as it is equal to 16 plus 5x1 whole square. Again, ఇప్పుడు 16 తో ఇన్సైడ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. 16x1 square plus 160x1 plus 1625 400 plus 16y1 square అవుతుంది is equal to రైట్ సైడ్ a plus b whole square ఫార్ములా. 16 స్క్వేర్ 256 ప్లస్, సో చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇంకా సింప్లిఫై చేయలేదు. సో అప్పుడు ఈ స్టెప్ డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు. ఈ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ రాసుకోండి. అప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 256 ప్లస్ 25x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 160x1. సో ఈ మధ్యలో స్టెప్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, అవసరం లేదు. ఇది డైరెక్ట్ గా ఈ స్టెప్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్ సింప్లిఫికేషన్ చూడండి. ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ x1 స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఎక్స్ట్రా మాక్సిమం రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ తీసుకురావాలి. అలాగే 160x1 160x1 కట్ చేసుకుంటారా మీరు, నోట్స్ లో కట్ చేసుకుంటారు అందరూ. సో కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు 16x1 స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే దట్ ఈస్ 9x1 స్క్వేర్ అయిపోద్దిరా ఇది. అలాగే ప్లస్ 16y1 స్క్వేర్ రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ 16y1 స్క్వేర్. ఈ కాన్స్టెంట్ 256 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే 400 మైనస్ 256 అంటే 144 ఇలా వస్తుంది. 9x1 స్క్వేర్ మైనస్ 16y1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 144. Therefore, locus of equation of locus of px1 y1 is 9x square minus 16y square equal 144 రాయొచ్చు. లేదా 144 తో డివిజన్ చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలాగ ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రాబ్లంలో ఈ స్టెప్ పడలేదు మనకి. ఇలా డివిజన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు 9 16 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 69 క్యాన్సిల్, ఇది 1 అయిపోతుంది. అంటే x1 స్క్వేర్ బై 16 మైనస్ y1 స్క్వేర్ బై 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Therefore, equation of locus of px1 y1 is x square by 16 minus y square by 9 equal to 1. So this is the last problem in locus chapter. చూడండి అక్కడ జాగ్రత్తగా మెయిన్ నంబర్స్ కొంచెం పెద్ద పెద్ద నంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లార్జర్ నంబర్స్ ఆ హోల్ స్క్వేర్ వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త వేసుకోండి చాలు. సో అది మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఈ రోజు చెప్పినటువంటి 4 ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ట్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీగా అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. ఓకే.